Now I would like to request Dr. Diganta Bishwa Sharma sir to deliver his lecture. Thank you. Namaskar. I welcome all esteemed participants to this 22nd session of this lecture series. And we are at present discussing the contemporary relevance and universal importance of Indian knowledge system, because we are refocusing on Indian knowledge system, not on European knowledge system. And why we are refocusing on Indian knowledge system, we have been discussing this issue from various point of views, and we have discussed that why we want to refocus on Indian knowledge system, because our intellectual elites are culturally self-alienated. Why? Because our intellectual elites, our educated sections, our educated Indians are alienated from their roots, from Indian culture. That is why we want to refocus on Indian culture in the universities, in the colleges, in the higher educational institutions, because India has realized that her intellectual elites are culturally self-alienated. They are hypnotized. They are hypnotized by the Western cultures. They are hypnotized by the European culture. So this is the first relevance, first necessity why we are refocusing on Indian knowledge system, because we want to reconnect our intellectual elites with the roots of Indian culture, Indian knowledge, with Indianness, who are alienated culturally. This is the first relevance, primary relevance. And but what would be our modus operandi? What would be our ways? By removing the hypnotism, of European culture, by removing the hypnotism of European culture. European সংস্কৃতির যে সম্মোহন, সেই সম্মোহন আমি প্রতিহত করি, সেই সম্মোহন আঁতৰ করি। By removing the hypnotism of European culture, by removing the overwhelmingness with the victors, আমি আমাৰ বিজয়ী সকলৰ প্ৰতি, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো, আমি finally we have been defeated, আমি পৰাজিত হৈছিলো। We are a defeated nation, we were a defeated nation at one point of time. And this defeat gave rise to inferiority, and we became overwhelmed with the victors, because we thought they are supreme, they are superior than us. So by removing this hypnotism of European culture, overwhelmingness with the victors, we want, by removing the inferiority complex, by removing the apathy towards Indian knowledge, Indian culture, by the educated Indians, by the intellectual elites, by the Abhijat Shreni, by the Hikkita Shreni. এই শিক্ষিত শ্ৰেণী এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, অশিক্ষিত শ্ৰেণী নহয়। By removing the self-repudiation, আমি যেটো নিজক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ লৈছো, সেই নিজক যেটো আমি অস্বীকাৰ কৰো, সেই repudiation, by removing that repudiation, by wholesale imitation, by removing the wholesale imitation. আমি বৰ্তমান ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ পাইকাৰী হাৰত, খুচুৰা হাৰতো নহয়, not retail imitation, পাইকাৰী হাৰত আমি wholesale imitation কৰো, wholesale imitation. And by eradicating the root causes of downfall, and we did discuss about the root causes of India's downfall. That aspect will again be taken up at an appropriate stage of our discussion.
So this is the first cause, first relevance, that we want to reconnect our alienated intellectual elites. Number second, we want for reawakening to Indian knowledge. We want to reawaken our nation to our own knowledge system. That is why we are refocusing on Indian knowledge system. We are refocusing on Indian knowledge system for the triumph of Indian nationalism. Bharatiya Jatiyotavadar সফলতাৰ বাবে বিজয়ৰ বাবে. And what is the mission of Indian nationalism? We have already discussed, and this thing will again be taken up in a comprehensive manner at an appropriate stage of our discussion. For reasserting Indian values. Why we are refocusing on Indian knowledge? Because we want to reassert Indian values. Why we want to reassert Indian values? Firstly, for our own survival. Because the conflict is still on. Conflict is still on. And for solving the problems that perplex the world, যিবোৰ সমস্যাই সমগ্ৰ বিশ্বক এতিয়াও ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে, সেই সকলোবোৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব বিচাৰো। আমি ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা সেই সমস্যাৰ ভাৰতীয় হিচাপে সমাধান কৰিব নোৱাৰিম। আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে আমি প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো, I was just recapping. তাৰ পিছৰ কথাটো হ'ল, আমি এই যে কলো যে when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture met the West and earlier met Islam, it gives rise to grave problems of self-identity for the defeated party. We were the defeated party. We were the defeated party. আৰু কি হৈছিল ইতিমধ্যে আমি ডিসকাশন কৰিলো, inferiority, emergence of inferiority complex, overwhelmingness, self-alienation, cultural self-alienation, এইবোৰ আছিল আমাৰ সমস্যা। কিন্তু কৈছে যে এই সমস্যাবোৰ থকাৰ পিছতো কিন্তু এই পৰাজয়ৰ পিছতো এটা সময়ত গৈ কি হ'ল, এটা সময়ত গৈ আমি কি কৰিলো, কৈছে এটা সময়ত গৈ আমাৰ এটা যেতিয়া এটা অলপমান এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি যেতিয়া ঘূৰি আহিল, যে যেতিয়া স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি যেতিয়া এটা ঘূৰি আহিল, কৈছে বাট when the initial shock was over, যেতিয়া আমি 200 বছৰ আগত 250 বছৰ আগত যেতিয়া পৰাজিত হৈছিলো, যেতিয়া ইনিশিয়াল শক আছিল, এই ইনিশিয়াল শক যেতিয়া নোহোৱা হৈছিল, and the military presence became less obtrusive মানে কমকে চকুত পৰিব ধৰিছিল, যদিও এইটো আসলতে নহয়, military operation presence was very much there, কিন্তু কৈছে and the military presence became less obtrusive মানে অৰ্থটো হ'ল noticeable or prominent, less prominent আছিল, less noticeable আছিল, and the military though not less real, as a obtrusive বুলি কৈছে, it was not real, যে less obtrusive বুলি কৈছো, it was not real, কিন্তু চকুত আমাৰ তেনেকুৱা লাগিছিল যেন এতিয়া অলপমান যেন এটা civic life, এটা অসামৰিক জীৱনধাৰা ঘূৰি আহিছে। আমি কিছুদিন পৰাজিত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াত ব্ৰিটিছে শাসন একেবাৰে প্ৰায় নিগাজি কৰিব ধৰিছিল, একেবাৰে নিকপকপীয়া কৰি তুলিছিল, and some kind of civic life return, তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই দুটা ষ্ট্ৰেটেজি কৌশল গ্ৰহণ কৰিলে। ভাৰতবৰ্ষই কি কৌশল আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো, I am just recapping, that a measured reaction and strategy emerged. A measured reaction and strategy emerged. And what was that measured reaction? A military political inferiority was accepted. That we are politically inferior, militarily inferior. Inferior to whom? Inferior than British. That has been accepted psychologically. So a military political inferiority was accepted. So this is the first part of the strategy.
বাট তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি আমাৰ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ চেষ্টা বাদ দি দিছিলো কৈছে but reassertion took place at the religious spiritual level, not at the political level, not at the social level, not at the economic level. Reassertion was taking place at the religious and spiritual level. আৰু ভাৰতবৰ্ষত এইটো সদায় হৈ আহিছে আমি সেই বিষয়েও আমি কথা কৈছিলো যে it had happened earlier also during the medieval ages মধ্যযুগৰ সময়ত কৈছে religious revival precede military revival আমাৰ যেতিয়াই এটা সামৰিক অভ্যুত্থান হৈছে ভাৰতবৰ্ষত এই সামৰিক অভ্যুত্থানৰ প্ৰথমতে এটা আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হয় আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানেহে সামৰিক অভ্যুত্থানৰ বাট কাটি দিয়ে আমাৰ আধুনিক মানুহে এইবোৰ বুজি নাপায় যদি আধুনিক মানুহে কেৱল কৈছে কোৱা কথাটো যদি মানি নলয় ইতিহাসত হেয়া ঘটিছে তাৰ প্ৰতি যদি কেৱল দৃষ্টিপাত কৰি মানি নলয় আধুনিক মানুহে এইবোৰ বুজি নাপায় এতিয়া আধুনিক মানুহে মঙ্গলত চাং পাতিব জানে যে আমি মঙ্গলত চাং পাতিম তাত মানুহ থাকিব আমি সেইবিলাকক লৈ ব্যস্ত বৰ্তমান গতিকে কৈছে যে কবিৰ নানক তুলসী চৈতন্য ৰামদাস এইবোৰ আমাৰ আধ্যাত্মিক জগতৰ নেতা তেওঁলোকে কি কৰিছিল gave birth to Shivaji and Gobind Singh এই যে শিৱাজীক কোনে জন্ম দিছিল গোবিন্দ সিংক কোনে জন্ম দিছিল এই সকল অধ্যাত্ম জগতৰ নেতাই আমি ভাবো যে অধ্যাত্মটো কেৱল এটা ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু তাৰ কোনো কাম নাই কোনো শক্তি নাই পাৱাৰ নাই জীৱন যেতিয়া অকামিলা হ'ব তেতিয়া গৈ পেলাই আমি অলপমান ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ আসল অৰ্থটো আমি আমি আগতে আলোচনা কৰিছো যিকোনো কথাকে আমি আধ্যাত্মিক ৰস বুলি কৈ দিওঁ কোনোবাই অলপমান মূৰত ফুট লগাই পূজা কৰিছে কোনোবাই নাম প্ৰসংগ কৰিছে আমি একেবাৰে কৈ দিওঁ আধ্যাত্মিক হৈ গ'ল মানুহজন আধ্যাত্মিক মূৰত ফুট নলগোৱাকো হ'ব পাৰি নাম প্ৰসংগ নকৰাকো আধ্যাত্মিক হ'ব পাৰি নাম প্ৰসংগ কৰিও পাৰি হ'ব পূজা কৰিও পাৰি হ'ব পূজা কৰিব লাগিব বুলি নাম প্ৰসংগ কৰিব লাগিব বুলি আধ্যাত্মিক এটা অন্তৰ্মুখী যাত্ৰা ইনৱাৰ্ড জাৰ্নি অন্তৰ্মুখী অভিযাত্ৰা কিয় অন্তৰ্মুখী অভিযাত্ৰা কিয় বহিৰ্মুখী নহয় কাৰণ আধ্যাত্মিকতাই বিশ্বাস কৰে বাহিৰত কোনো শক্তি নাই সব শক্তি মোৰ ভিতৰত আছে ক'ত আছে ভিতৰত মোৰ আত্মাৰ মাজত এতিয়া যেটো আমি আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওঁ স্পিৰিচুৱেলিটি উইদাউট আত্মাবিহীন আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওঁ উইদাউট দি ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ সোল আত্মাৰ জ্ঞান অবিহনে আত্মাৰ প্ৰতি কনসিয়াসনেস অবিহনে আপুনি যিমানেই নাম প্ৰসংগ নকৰক যিমানেই পূজা নকৰক যজ্ঞ নকৰক in the real sense of the word we are not spiritual আজিকালি তো স্পিৰিচুৱেলিটিৰ নামত দোকান পোহাৰ চলে গতিকে কৈছে কবিৰ নানক তুলসী চৈতন্য ৰামদাস gave birth to Shivaji and Gobind Singh saying paved the way for the heroes এই ভাৰতবৰ্ষৰ চৰিত্ৰ বৈশিষ্ট্য উপায় নাই এই ভাৰতবৰ্ষৰ বৈশিষ্ট্য ইউৰোপৰ বৈশিষ্ট্য নহয় জাপানৰ বৈশিষ্ট্য নহয় আমেৰিকাৰ বৈশিষ্ট্য নহয় এয়া ভাৰতৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কিয় কৈছিলে যে এই যে আমাৰ আধ্যাত্মিক জগতত তেতিয়া কোনে কাম কৰিছিল বিবেকানন্দই ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস শ্ৰী অৰবিন্দই যেনিবা ৰাজনীতি আধ্যাত্মিকতা দুইটা লেভেলতে কাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কি আছিল তেতিয়া কৈছে ফৰ দেম ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰাগল ৱাজ মোৰ দেন পলিটিকেল তেতিয়া দুটা ধৰণৰ আছিল আমাৰ নেতা আমাৰ জাতীয় জীৱনত একাংশৰ বাবে যদি ব্ৰিটিছৰ যেটো ৰাজনৈতিক দখল সেই দখলদাৰী যদি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় দে আৰ স্যাটিসফাইড দে উইল বি স্যাটিসফাইড কিন্তু যিসকল শ্ৰী অৰবিন্দ বিবেকানন্দ তেওঁলোকৰ বাবে দ্যাট ওয়াজ নট সাফিসিয়েন্ট কিয় কৈছে যে ফৰ দেম ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰাগল ৱাজ মোৰ দেন পলিটিকেল ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত আছিল আচলতে কৈছে ফৰ দেম it had a rich spiritual content why India was emerging because and that is why it had a rich spiritual content
and had a deeper intent. এটা গভীৰতৰ অভিপ্সা আছিল, গভীৰতৰ ইচ্ছা আছিল তাৰ মাজত। কেৱল মাত্ৰ কৈছে ইণ্ডিয়া was fighting for স্বৰাজ্য, India was fighting for স্বধৰ্ম, India was fighting for self recovery. আমি নিজক আবিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰিছিলো ভাৰতীয় জাতি হিচাপে। জাতিয়ে কেনেকৈ অভিব্যক্ত কৰে নিজক, how nation expresses itself, it expresses itself through its art, through its literature, through its poetry, through its philosophy, through its society, even through its politics. কৈছে too many, বহুতৰ বাবে too many, it was sufficient. It was sufficient if the British political control was withdrawn and replaced by a government controlled by the Indian themselves. এতিয়া আমাৰ বহু বুদ্ধিজীৱী আছে, ৰাজনীতিৰ বাহিৰে কোনো সমাধান সূত্ৰ তেওঁলোকে বুজিয়েই নাপায়। ডাঙৰ ডাঙৰ PhD হোল্ডাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ PhD হোল্ডাৰ পেপাৰত কলম লেখে, ৰাজনীতিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে পৃথিৱীত একো কথা বুজি নাপায়। সৰকাৰ ৰাজনীতি, সৰকাৰ ৰাজনীতি, তাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত কোনো কথা বুজি নাপায়। যেন সৰকাৰ আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত একেবাৰে যাদুৰ দ্বন্দ্ব আছে, কাৰণ ক্ষমতাক বুজি পায় কেৱল মাত্ৰ, তাৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ কোনো কথা বুজি নাপায়। মানুহৰ মনস্তত্ব, মানুহৰ সভ্যতা, এই জগতৰ লক্ষ্য, জগতৰ উদ্দেশ্য, মানুহৰ জীৱনৰ কি কাম, কি বুজি পায়? সৰকাৰ, ক্ষমতা আৰু ৰাজনীতি, তাৰ লগত অৰ্থনীতি, তাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত কোনো কথা বুজি নাপায়। বাকিবোৰক যদি বুজি পায়ো এই ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, ক্ষমতা এইবোৰৰ অধীন কৰি ৰাখিব লাগিব। কৈছে but to this leader this was not sufficient. Yes, they wanted withdrawal of political control. তেওঁলোকে সেই বিচৰা নাছিল, সেয়া নহয়, but that was not sufficient. That was not sufficient at all. Which they wanted the country to realize its full potential. যে ভাৰতবৰ্ষই বুজক ভাৰতবৰ্ষৰ সম্ভাৱনা কিমান, কিমান সম্ভাৱনা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ, কিমান ভাৰতবৰ্ষৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি কেৱল জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বাৰ্থ, গ্ৰোথ এণ্ড ডেথ, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম মানুহ আহিব, নো, we are heading towards immortality. We are heading towards becoming Vishwaguru. We want to lead the whole human race. And that is why we need Indian knowledge system. অন্তত এই যিসকল নেতা আছিল অন্তৰালত, তেওঁলোকে বিচাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা, what India can become, যি ধৰণে ভাৰতবৰ্ষই মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে মেন কেন বিকাম ইভেন ব্ৰহ্মণ। এই সাধাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডক্টৰ, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ, প্ৰফেচাৰ, ভাইচ চেঞ্চেলৰ, প্ৰফেচাৰ এমেৰিটাছ, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা মামুলি কথা, পঞ্চায়তৰ সভাপতি হোৱা, ডক্টৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, অফিচাৰ হোৱা, এইবোৰ মামুলি কথা। ভাৰতবৰ্ষই ব্যক্তিৰ বাবে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কি দিছে? উই কেন বিকাম ব্ৰহ্মণ ইভেন। Right now we are Nara, we can become Naruttam, we can even become Narayan. ঠিক এই ধৰণে মোৰ দেশখনৰ সম্ভাৱনা কিমান আছে। কেৱল মাত্ৰ আমি অলিম্পিকত 2টা পদক জিকিম, ক্ৰিকেটত আমি পাকিস্তানক হৰুৱাম, that was not sufficient. কৈছে তেতিয়াহ'লে, কৈছে to wake up to its soul life. দেশৰো এটা আত্মা থাকে, ব্যক্তিৰ যেনেকে থাকে দেশৰো থাকে। আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম, তেতিয়া আমি নেশ্যন সোল, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ, নেশ্যনৰ ইণ্ডিয়ান কনচেপ্ট, এইবোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত নপঢ়ায়। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত, ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত, ভাৰতৰ মহাবিদ্যালয়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টিত জাতিৰ ধাৰণা কি, ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা কি, আইডিয়া অফ নেশ্যন, ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যন নেভাৰ ষ্টাডিড। কাৰ কথা পঢ়ো? হাৰ্ভাৰ্ডে যি আমাক পঢ়ুৱাব, অক্সফৰ্ডে যি পঢ়ুৱাব, কেম্ব্ৰিজে যি পঢ়ুৱাব, ইউৰোপিয়ানসকলে আমাৰ বাবে যি
আমাক ঠিক কৰি দিব কাৰণ দিস ইজ এ ৰিয়েলিটি আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলো আমাৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে গোলামীৰ ৰক্ত আজিও অবচেতনভাৱে প্ৰবাহিত হৈ আছে আমি জানো এইটো কথা আমি জানো গোলামীৰ ৰক্ত কৈছে অৰবিন্দ thought that India was rising for the সনাতন ধৰ্ম কেৱল ব্ৰিটিছৰ পৰা ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰিম এইটোই সাধাৰণ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ ধৰণৰ কথা এইটোতো হমেই আমি তেওঁ 1910 চনতে জেলৰ পৰা 9 চনত জেলৰ পৰা ওলাই আহি কৈছে he met Krishna in his prison house কৃষ্ণই কৈছে তোক মই জেলত ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে জেললৈ নাই অনা তই ওলাই যাবি ওলাই গৈ তই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব লাগিব ৰিভলিউচন ত্যাগ কৰিব লাগিব এই দেশক মই স্বাধীনতা দিম It was his open statement, written statement আছে 1909 চনত কৰা তেওঁৰ উত্তৰপাৰা ভাষণত কৈছে স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব দেশখনে তাৰ কাম কৰ গৈ তই স্বাধীনতা ইজ গ্ৰান্টেড তে 1909 চনত কৈছে আমাৰ বাবে 40 বছৰ বহুত বেছি বছৰ পাৰে হ'ব ভগৱানৰ কাৰণে 40 বছৰ 40 সেকেন্ড কৈছে স্বাধীনতা দিয়া ডিসিশন হৈ গৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে তই কাম কৰগৈ এতিয়া আৰু তোক ৰাজনীতিৰ পৰা সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিবৰ বাবে জেলত মই মোৰ দ্বাৰা ইয়াতে তোক অনা হৈছে জেলত কৈছে গান্ধী said that he would not like to live in an India which had ceased to be Hindu গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনত বহু বিতৰ্কিত কথা থাকিলেও in his personal life তেওঁ কেতিয়াও আমাৰ সনাতন ধৰ্মক ত্যাগ কৰা নাছিল অন্তত ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যে ৰিএৱেকেনিং আমি এই ৰিএৱেকেনিং টুই হল ফুলফিলমেন্ট অফ দিস ৰিএৱেকেনিং ইজ দি ইণ্ডিয়ান ৰেনেসান্স ভাৰতৰ নৱজন্ম কিন্তু আমি আজি এই যে ৰিএৱেকেনিংৰ যেটো প্ৰসেস ভাৰতৰ নৱজন্ম আমি নৱজন্মৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম পিছত মই আজি কেৱল মাত্ৰ অলপ আভাস দিব বিচাৰিছো আমি এতিয়া কন্টেম্পৰাৰী ৰেলেভেন্স আমি মোটামুটি বুজিলো ইউনিভাৰ্সাল ইম্পৰ্টেন্স কন্টেম্পৰাৰী ৰেলেভেন্স আমি এটা ধাৰণা এটা অন্তত সাধাৰণ ধাৰণা আমি দিলো এতিয়া আমি আহিছো হাউ উই উইল প্ৰসিড আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম ৰিএৱেকেনিংৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম আৰু কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিল এই যে ৰিএসাৰ্চন টুক প্লেস ইন দি ৰিলিজিয়াছ স্পিৰিচুৱেল লেভেল আমি সেই বিষয়ে একেবাৰে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি কেৱল মাত্ৰ তাৰ অলপমান ভাৰতৰ নৱজন্মৰ আমি অলপমান কেৱল এটা আভাস আমি দিম কেৱল মাত্ৰ তাৰ পিছত আমি দি ৰেনেসান্স ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ নৱজন্ম আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম একেবাৰে তাত খুটি নাটি ইয়াত যিবোৰ আমি কথা কম আপোনালোকৰ বহুতৰ মাজত আইডিয়া থাকিব বহুতৰ মাজত সন্দেহ থাকিব যেটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম কৈছে যে এই ৰিএসাৰ্চনৰ সময়ত হোৱাট ইণ্ডিয়া ডিড মানে স্পিৰিচুৱেল যিসকল নেতা আছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে প্ৰথম দি নেশ্যনেল মাইণ্ড টাৰ্ন উভতি দৃষ্টি দিলে তাৰ প্ৰতি কৈছে দি নেশ্যনেল মাইণ্ড টাৰ্ন দি নিউ আই on its past culture ইউৰোপৰ ফালে দৃষ্টি দিয়া নাই প্ৰথমতে আধুনিক জ্ঞানৰ ফালে দৃষ্টি দিয়া নাই নিজৰ দেশৰ অতীতৰ ফালে ৰিলুক কৰিছে পুনৰ দৃষ্টি দিছে কৈছে ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে এই নতুন দৃষ্টিটো কি আমি আজি আলোচনা নকৰো এই নতুন দৃষ্টিৰ মাজত কি উপাদান আছিল তাৰ কোন অগ্ৰদূত আছিল কোনে কি ধৰণে এই ভাৰতৰ নৱজন্ম ৰিএৱেকেনিং পুনৰ জাগৰণ ৰেনেসান্স নৱজন্ম ৰিবাৰ্থ আমি কেনেকে এই ৰিএসাৰ্চন আমি কেনেকে আগবাঢ়ি গৈছিলো প্ৰথমটো তাৰ কথা দি ফাৰ্ষ্ট কৈছে দি নেশ্যনেল মাইণ্ড টাৰ্ন দি নিউ আই অন ইটস পাষ্ট কালচাৰ ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে নিজৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে একেবাৰে মূল কি আছে এই সাধাৰণ যিবোৰ আমাৰ বামপন্থী মিত্ৰসকলে যিবোৰ অভিযোগ কৰে এইবোৰ স্থূল কথাৰ প্ৰতি নহয় সমাজত দুখ ত্ৰুটি থাকিবই মূল
ভাৰতীয় জ্ঞান ভাৰতবোধ ভাৰতৰ মূল বস্তু কি তাৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে কৈছে the national mind turned a new eye on its past culture ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে নিজৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে মই কাৰ কথা কৈছো মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা কথা কৈছে re-awake to its sense and import কৈছে তাৰ অৰ্থ উভতি পুনৰ হৃদয়ঙ্গম কৰিলে ভাৰতৰ এই অতীত সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কি অৰ্থ কি তাৰ জীৱনব্ৰত কি তাৰ লক্ষ্য আন পৃথিৱীৰ 50খন দেশৰ দৰে একে লক্ষ্য নেকি নে ভাৰতৰ লক্ষ্য পৃথক এইবোৰ হৃদয়ঙ্গম কৰিলে উভতি দৃষ্টি দিলে হৃদয়ঙ্গম কৰিলে বুজিলে আৰু সেইভাবে আমি স্বদেশী আন্দোলনত সফল হৈছিল ব্ৰিটিছ বাধ্য হৈছিল বংগ বিভাজন বাতিল কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ বাধ্য হৈছিল কিন্তু 47 চনত ভাৰত আনন্দমনে বিভাজিত কৰি গুছি গল আৰু ভাৰতীয়সকলে তাক স্বীকাৰ কৰি লৈ ললে কাৰণ তেতিয়া ভাৰতৰ এই প্ৰাচীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ মাজত নাছিল কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন was a 100% India's own political creation তাত কোনো বিদেশী আদৰ্শ বিদেশী নীতি অৱলম্বন কৰা হোৱা নাছিল স্বদেশী আন্দোলনেই ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে হোৱা একমাত্ৰ সফল ৰাজনৈতিক বিপ্লৱ কাৰণ স্বদেশী আন্দোলন was guided by pure Indian thought কাৰণ ইয়াৰ লিডাৰ কোন আছিল এই মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দ বিপিন পাল দাস বাল গংগাধৰ তিলক লালা লাজপত ৰায় তেওঁলোক আছিল নেতৃবৃন্দ কৈছে মাথো সেয়ে নহয় আধুনিক জ্ঞানৰ আদৰ্শৰ হৈতে মই যে কৈছিলো যে আধুনিক জ্ঞানক এই যেটো নবীন দৃষ্টিয়ে did not neglect কৈছে মাথো সেয়ে নহয় আধুনিক জ্ঞানৰ আদৰ্শৰ হৈতে তাক বিলাই চাব ধৰিলে কম্পেয়াৰ কৰি চাবলৈ ধৰিলে ইণ্ডিয়া was not fool এই ৰাষ্ট্ৰ নেতাসকল তেওঁলোক মূৰ্খ নাছিল কাৰণ পৃথিৱী পৰিৱৰ্তনশীল they were aware of new ideas new knowledge তাৰ বাবে কি নীতি কৈছিল assimilative appropriation আত্মসাৎকৰণ আমি সেই নতুন আদৰ্শহে গ্ৰহণ কৰিম যি আদৰ্শ আমি আমাৰ স্বধৰ্মৰ হৈতে আমি তাক পৰিপাক কৰি ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ assimilate কৰিব পাৰিম if we cannot assimilate we will not imitate we will not take up যিমানেই ভাল নহওক কিয় আমাৰ স্বধৰ্মৰ হৈতে মোক এই পজিটিভ ব্লাড লাগে মোক এজনে আনি কৈছে যে অমুক মানুহৰ ব্লাড খুব ভাল এ পজিটিভ কিন্তু সেই এ পজিটিভ ব্লাড মোৰ এ পজিটিভৰ লগত মিলিব লাগিব মোতকৈ বেটাৰ কোৱালিটিৰ বেষ্ট কোৱালিটিৰ ব্লাড হলেও মই ল'ব নোৱাৰো আপোনালোকে ডক্টৰক সুধিব লাগিলে মই যদি মিছা কথা কৈছো এ পজিটিভ হলেই মই ল'ব নোৱাৰো মিলিব লাগিব ঠিক একেই নীতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব উইথ দি নিউ আইডিয়াজ কৈছে মাথো সেয়ে নহয় আধুনিক জ্ঞানৰ আদৰ্শৰ হৈতে তাক মিলাই চাব ধৰিলে but also at the same time saw it মানে হল past culture saw it in relation to modern knowledge and ideas that was the technology past Indian knowledge plus modern knowledge কিন্তু তাৰ মাজত but modern knowledge not wholesale imitation but assimilative appropriation technology is the assimilative appropriation কৈছে এই নবদ ভিন্ন দৃষ্টি নবদ ভিন্ন মানে মই সন্ধি কৰি কৈছো নব উদ্ভিন্ন যৌবনা বুলি আমি কওঁ নহয় উদ্ভিন্ন মানে হল কৈছে এই যেটো নিউ ভিশন নব উদ্ভিন্ন এই নবোদ্ভিন্ন দৃষ্টি তথা প্ৰেৰণাৰ পৰাই ভাৰতৰ নৱজন্মৰ অভ্যুদয় হৈছে এইটো মূল ফান্ডামেন্টাল কথা past eternal knowledge plus modern knowledge and ideas but those modern knowledge and ideas
which can be appropriated by assimilation. If we cannot assimilate, we will not borrow. গতিকে আৰু কৈছে এই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব ভৱিষ্যতৰ ধাৰা কিন্তু আপোনালোকৰ মনত আমাৰ সাধাৰণ আমি মানুহ আমি 90 বছৰীয়া জীৱন লৈ আহা মানুহ আমি ক্ষণভংগুৰ জীৱ আমি 10000 বছৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰো 10000 ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰা আমাক আমি এই কল্পনা শক্তি আমাৰ ভিতৰত আছে ক্ষমতা কিন্তু আমি তাক বিকশিত কৰা নাই আমাৰ বাবে খুব বেছি মোৰ পিছত মোৰ লৰাই কি কৰিব খুব বেছি লৰাৰ পিছত লৰাৰ নাতি মোৰ নাতি তাতকৈ আৰু আমি আগলৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰো আমাৰ কিমানখিনি কল্পনা শক্তি আমি হেৰুৱাই পেলাইছো এই ইনফৰমেশন টেকনলজিৰ দয়াত বিজ্ঞানৰ দয়াত আমি আমাৰ নিজৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত ইমাজিনেটিভ পাৱাৰ যিবোৰ হিউম্যান পাৱাৰ আছিল আমি সেই পাৱাৰবোৰ ইতিমধ্যে হেৰুৱাই পেলাইছো আনন্দ মনে মানুহে হেৰুৱাই পেলাইছে কাৰ বেদিত বলি দিছে যেনেকৈ আমি পূজাত আমি ছাগলী বলি দিও তেনেকৈ আমাৰ মানৱীয় সকলো সামৰ্থ্য বিজ্ঞানৰ বেদিত আমি বলি দিছো সদায় বলি দিও নিত্য বলি দিও এই বলিৰ বিৰুদ্ধে কোনো কথা নকয় নিত্য বলি দিও আমি কৈছে যে এই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব ভৱিষ্যতৰ ধাৰা কিন্তু মাজত বৰ্তমান মই কিয় কলো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি চৌপাশে যেতিয়া দৃষ্টিপাত কৰো দেখা পাওঁ চৌপাশে কি অন্ধকাৰ 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 কিন্তু মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিম ৰাতি যিমানেই অন্ধকাৰ নহওক উখাৰ আবিষ্কাৰ 101% চিয়ৰ ৰাতি যিমানেই অন্ধকাৰ নহওক প্ৰভাত আহিবই কাৰো শক্তি নাই অন্ধকাৰৰ শক্তি নাই প্ৰভাতৰ উখাৰ উদয় হোৱা বাধা দিবৰ বাবে প্ৰভাত উদয় হবই অন্ধকাৰ সেইভাবে পোহৰৰ গৰ্ভভূমি অন্ধকাৰক লৈ ভয় কৰে কোনে যাৰ স্থূল বুদ্ধি যাৰ বিজ্ঞান মনস্ক বুদ্ধি তেওঁলোকে ভয় কৰিব পাৰে অধ্যাত্ম মনস্ক মনে মুঠেও ভয় নকৰে কাৰণ অন্ধকাৰ পোহৰৰ ভিত্তিভূমি পোহৰৰ গৰ্ভভূমি পোহৰৰ জন্ম হয় অন্ধকাৰৰ মাজত যদি মোক কোনোবাই কয় কেনেকৈ গম পাইছে প্ৰতিটো নিশাৰ গভীৰ অন্ধকাৰৰ পিছত প্ৰভাত দেখা দিয়ে প্ৰভাতে দেখা দিয়ে আৰু সেইভাবে যিসকল আধ্যাত্মিক নেতা তেওঁলোকেও জানে তেওঁলোকে কৈছে যে জগতত সম্প্ৰতি আমি যিসমূহ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো মহাৰিষিয়ে কোৱা কথা কৈছে জগতত সম্প্ৰতি আমি যিসমূহ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো সেই সকলোবোৰে নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ তথা উদ্দেশ্যত মানসিক নৈতিক অথবা স্থূল বা ভৌতিক কৈছে আধ্যাত্মিক বিপ্লৱে নিজৰ সময়লৈ বাট চাইছে পৃথিৱীত এতিয়াও আধ্যাত্মিক বিপ্লৱে দেখা দিয়া নাই বিকজ দিস ইজ পিওৰলি কমাৰ্চিয়েলিজ কৈছে আধ্যাত্মিক বিপ্লৱে নিজৰ সময়লৈ বাট চাইছে আৰু অতত ইতিমধ্যে কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঢৌ তুলিছে কেৱল মাত্ৰ বিক্ষিপ্ত ঢৌ এই বিপ্লৱে দেখা নিদিয়ালৈকে আন বিপ্লৱসমূহৰ অৰ্থ হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰি সেইভাবে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ অৰ্থ আমি হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰো আৰু তেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলীৰ সমস্ত ব্যাখ্যা তথা মানুহৰ ভৱিষ্যত সম্বন্ধে সকলো ধৰণৰ পূৰ্বানুমান সাৰশূন্য বস্তু কাৰণ এই বিপ্লৱৰ প্ৰকৃতি শক্তি তথা বাস্তৱ আবিৰ্ভাৱেহে মানৱ জাতিৰ পৰৱৰ্তী যুগচক্ৰৰ স্বৰূপ নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই বিপ্লৱৰ আবিৰ্ভাৱ মানে আধ্যাত্মিক বিপ্লৱৰ আবিৰ্ভাৱে কিন্তু যিসকল ৰাষ্ট্ৰদৃষ্টি সম্পন্ন মানুহ তেওঁলোকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেইভাবে আমি জ্ঞানৰ সাধনা আমি অধ্যাত্মৰ সাধনা ব্যাহত হ'বলৈ দিব নোৱাৰো কাৰণ উই আৰ অভাৰ চিয়ৰ অন্ধকাৰৰ পিছত প্ৰভাতে দেখা দিবই আৰু সেইভাবে কৈছে এই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব ভৱিষ্যতৰ দ্বাৰা বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰিত নকৰিলেও ভৱিষ্যতৰ ধাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব গতিকে আমি প্ৰথম এই যিটো আমাৰ যিটো আমাৰ কথা এই কথাটোৰ প্ৰতি আমি আমাৰ এই যে re-awakening, reassertion at the religious and spiritual level কি ঘটনা ঘটিছিল নো মই তাৰ এটা আভা দিছো এইবোৰ আমি পিছত আকৌ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম
কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ মই ইয়াত কেইটামান কথা ক'লো আকৌ যেতিয়া আমি ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তিনিটা কথাৰ প্ৰতি সদায় আমি মন দিব লাগিব ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আমি যে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ এই তিনিটা কথা আমি বিতংভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া কেৱল মাত্ৰ মই উল্লেখ কৰিম কৈছে এই অভ্যুত্থান বুজিবলৈ অৰ্থাৎ এই যে ৰিএৱেকেনিঙৰ যিটো অভ্যুত্থান নৱজন্মৰ যিটো অভ্যুত্থান এই অভ্যুত্থান বুজিবলৈ কাৰ্যত আমি তিনিটা ঘটনাৰ প্ৰতি মনোযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব এই তিনিটা ঘটনা কি কৈছে we have practically to take three facts into consideration what are those three facts was the great past of Indian culture and life with the moment of inadaptable torpor into which it had lapsed. কৈছে প্ৰথমতে অতীত ভাৰতৰ সমুন্নত সংস্কৃতি আৰু জীৱনৰ মাধ্যন্দিন যুগ মানে ফুল নুন ইভেন উখাও নহয় মানে মধ্যাহ্নিন যুগ অৰ্থাৎ একেবাৰে মানে দুপৰীয়াৰ সময়ৰ দিনৰ সেই যুগলৈ যেতিয়া ভাৰতৰ not the magnificent child but the heroic youth আমি সেই সময়লৈ উভতি যাব লাগিব বুলি কৈছে সেই সময়ৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথম কিন্তু তাৰ সমানে কিন্তু আৰু এটা কথা দেখা দিব লাগিব তাৰ পিছত দেখা দিয়া জড়তা তথা তামসিকতাৰ সন্ধিয়া কি ক'লে তাৰ অৰ্থ বুদ্ধদেৱৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতত আচলতে জড়তা আৰু তামসিকতাৰ যুগে দেখা দিছে অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ যি পাঁচটা যুগ আছিল এই পাঁচটা যুগৰ ভিতৰত আমাৰ সমৃদ্ধ বৈদিক যুগ তাৰ পিছত মহাকাব্যৰ যুগ এই বৈদিক যুগ আৰু মহাযজ্ঞ যুগৰ পিছত যেটো সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগ সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ সময়ৰ পৰাই আমাৰ মোটামুটি অৱসাদে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 300 400 500 বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই গতিকে আমি প্ৰথম এইটো যে আমাৰ জীৱনৰ একেবাৰে সমৃদ্ধ যুগ আৰু তাৰ পিছত দেখা দিয়া জড়তা আৰু তামসিকতাৰ দিন প্ৰথম যেটো কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এইটো কথা ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে বুজিবলৈ হলে দ্বিতীয়তে কৈছে তাৰ পিছত the first period of the western contact তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ পশ্চিমৰ লগত প্ৰথম সম্বন্ধ হৈছিল আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ ইয়াত শব্দ এটা কৈছে যে পশ্চিমৰ লগত যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম সম্বন্ধ হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল in which it seemed for a moment it মানে ভাৰতবৰ্ষ seemed for a moment মুহূৰ্তৰ বাবে এনে লাগিছিল to perish by slow decomposition যেন আমি গেলি পচি ভাৰতীয় জাতি চিৰদিনৰ বাবে নিঃশেষ হৈ যাব অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো ঘটনা কি যেতিয়া আমাৰ পাশ্চাত্যৰ সৈতে সম্বন্ধ হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো কিয় গেলি পচি যাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলো এই অশিক্ষিত ব্ৰাহ্মণ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস saved India single handedly আমি সেই বিষয়ে যেতিয়া ভাৰতৰ নৱজন্মৰ আলোচনা কৰিম বিতংভাৱে কৰিম কৈছে যে দ্বিতীয় যেটো ঘটনা আমি মনত ৰাখিব লাগিব পাশ্চাত্যৰ সৈতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম সম্বন্ধ হৈছিল আৰু তেতিয়া কি হৈছিল আমি লাহে লাহে গেলি পচি স্লো ডিকম্পোজিশন বুলি কৈছে একেদিনাই নহয় লাহে লাহে কাৰণ we were hypnotized by the European culture we were overwhelmed and filled with a sense of inferiority who our educated Indians our intellectual elites hypnotized by the Indian culture আৰু এইটো হল দ্বিতীয় ঘটনা যদি আমি ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে বুজিব খুজো এই দুটা কথা আমি তাৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিব লাগিব আৰু তৃতীয়তে মহাৰিষিয়ে ইয়া লিখিছিল 1900 অৰ্থাৎ 20 শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত লেখা কথা it was written in the second decade of the last century গতিকে তেওঁ কৈছে আৰু তৃতীয়তে 2-1 দশকৰ পৰা নৱজীৱনৰ যি এক স্পন্দন এই যে কৈছে ৰিএৱেকেনিং ৰিএসাৰশন টুক প্লেস at a religious spiritual level যে তৃতীয়টো এই ঘটনা অৰ্থাৎ যেটো কৈছে এটা উদ্যমুখী গতিৰ স্পষ্ট অভিব্যক্তি but at a religious spiritual level
কৈছে তৃতীয়তে 2-1 দশকৰ পৰা নৱজীৱনৰ যি এক স্পন্দন অৰ্থাৎ ঠিক 19বিংশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধ বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই তিনিটা ঘটনা বুলি কওক তিনিটা ঘটনা পৰম্পৰা বুলি কওক তিনিটা পৰ্যায় বুলি কওক যি বুলি কয় গতিকে let me re-quote the passage. We have practically to take 3 facts into consideration: the great past of Indian culture and life, with the moment of inadaptive torpor into which it had lapsed; the first period of the Western contact in which it seemed for a moment to perish by slow decomposition; and the ascending movement, Uddhamukhi Gati, and the ascending movement which first broke into some clarity of expression. Kichu sposto eta goti, sposto eta dikh loi spostotar hoite agrohor hoisil. Koise, and the ascending movement which first broke into some clarity of expression only a decade or two ago. কৈছে তৃতীয়তে 2-1 দশকৰ পৰা নৱজীৱনৰ যি এক স্পন্দন তথা উদ্যমুখী গতিৰ স্পষ্ট অভিব্যক্তি ক্লাৰিটি অফ এক্সপ্ৰেছন মানে হল অভিব্যক্তি স্পষ্ট প্ৰকাশ যদি আমি ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰো তেনেহলে আমি এই তিনিটা ঘটনা প্ৰতিটো সময়তে আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ মনৰ চিন্তাৰ ভিতৰ ৰাখিব লাগিব অতীত ভাৰতৰ সমুন্নত যুগ আৰু তাৰ পিছত দেখা দিয়া জড়তা আৰু তামসিকতাৰ যুগ প্ৰথম দ্বিতীয় পাশ্চাত্যৰ সৈতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম সম্পৰ্ক হৈছিল আৰু যেতিয়া আমি গেলি পচি নিক্ষেপ হৈ যাবলৈ ওলাইছিল যেন ভাৰতৰ ইয়াতেই শেষ আৰু তাৰ পিছত কৈছে 2-1 দশক অৰ্থাৎ এয়া বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত লেখা কথা 2-1 দশক 19বিংশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধ কৈছে এটা নৱজীৱনৰ স্পন্দন উদ্যমুখী গতি আৰু কিহৰ সৈতে এটা স্পষ্ট অভিব্যক্তিৰ সৈতে উদ্যমুখী গতিৰ স্পষ্ট অভিব্যক্তিৰ যি সূচনাই দেখা দিছে এই তিনিটা কথাৰ প্ৰতি আমি মন দিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ তিনিটা কথা কৈছে কি তিনিটা কথা আমি এইগিটা আকৌ আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত কৈছে 3 lines of Indian Renaissance কৈছে এই যে ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আমি আগবাঢ়ি যাম কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম এই যে কলে আমি অতীত জ্ঞানৰ প্ৰতি উভতি দৃষ্টিপাত কৰিলে তাৰ অৰ্থ নতুনকৈ হৃদয়ঙ্গম কৰিলে তাক নতুন জ্ঞান আৰু নতুন ধাৰণাৰ সৈতে আধুনিক জ্ঞান আধুনিক ধাৰণাৰ সৈতে মিলাই চাব ধৰিলো আৰু মিলাই চাই কি কৰিলো আমি মিলাই চালো আৰু এই যিটো পদ্ধতি ইয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ধাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব কিন্তু এই যে আধুনিক জ্ঞান আৰু নতুন যিটো আমাৰ জ্ঞান আৰু আমাৰ অতীত জ্ঞান অতীত শাশ্বত জ্ঞান এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কৈছে আমাৰ কাৰ্যসূচী কি হ'ব what will be the agenda national agenda শ্ৰী অৰবিন্দই তিনিটা এজেন্ডাৰ কথা কৈছে তিনিবিধ কাম কৰিব লাগিব বুলি কৈছে you may agree you may throw it away that is up to your wisdom কৈছে প্ৰথম কামটো কৈছে সেই একেই গভীৰ সমৃদ্ধ সৰ্বমহিমা আৰু পূৰ্ণতাৰে ভাৰতৰ প্ৰাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা অনুভৱৰ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা and that is why we are refocusing on Indian knowledge system এই যে আমি যি ধৰণে আগবাঢ়িছো হিডেন এজেন্ডা হল ভাৰতৰ নৱজন্ম কৈছে সেই একেই গভীৰ সমৃদ্ধ সৰ্বমহিমা আৰু পূৰ্ণতাৰে ভাৰতৰ প্ৰাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা অনুভৱৰ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা এই নৱজন্মৰ সৰ্বপ্ৰথম তথা সৰ্বপ্ৰধান কাম you may disagree কোনবাই ক'ব পাৰে নহয় গোলা বাৰুদ অৰ্থনীতি ৰাজনীতি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সেইবোৰ প্ৰথম কাম বুলি ক'ব পাৰে I don't have any objection but I will continue to believe on what Sri Aurobindo has said this is my prerogative কৈছে সেই একেই গভীৰ সমৃদ্ধ সৰ্বমহিমা আৰু পূৰ্ণতাৰে ভাৰতৰ প্ৰাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা অনুভৱৰ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা এই নৱজন্মৰ সৰ্বপ্ৰথম তথা সৰ্বপ্ৰধান কাম
দ্বিতীয় কাম কি হ'ব এই জ্ঞান লৈ আমি কি কৰিম এই জ্ঞানক ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এই যে আমি একেই সমৃদ্ধ সৰ্বমহিমা পূৰ্ণতাৰে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আৰু অনুভৱৰ আমি পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলো পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰি কি কৰিব লাগিব আমি তাৰ পিছত কৈছে দৰ্শন সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সকলো ধৰণৰ অনুসন্ধানৰ নৱ ৰূপায়নৰ মাজত এই অধ্যাত্মৰ প্ৰবাহ ইয়াৰ দ্বিতীয় কাম flowing of this knowledge আমাৰ দৰ্শনৰ মাজতো এই প্ৰাচীন অধ্যাত্ম জ্ঞানক প্ৰবাহিত কৰি দিব লাগিব বিজ্ঞানৰ মাজতো প্ৰবাহিত কৰিব লাগিব শিল্পৰ মাজতো সাহিত্যৰ মাজতো কাব্যৰ মাজতো অৰ্থাৎ আধুনিক যুগৰ এনে এটা অনুসন্ধানৰ এটা ডিসিপ্লিন থাকিব নোৱাৰে য'ত আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে তাক প্ৰবাহিত নকৰিম প্ৰাচীন সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে তাৰ যিটো শাশ্বত জ্ঞান কৈছে মাজত অধ্যাত্মৰ প্ৰবাহ ইয়াৰ দ্বিতীয় কাম এইটো হ'ল তাৰ দ্বিতীয় কাম আৰু তাৰ পিছত কৈছে তৃতীয় কামটো কৈছে আটাইতকৈ দুৰুহ কাম এইটো কি কাম কৈছে ভাৰতৰ অন্তৰাত্মাৰ আলোকেৰে আমি প্ৰথমতে ভাৰতৰ নেশ্যনেলিজমৰ যেতিয়া জীৱনব্ৰত আলোচনা কৰোঁতে কি পাইছিলো যে পৃথিৱীৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষই এয়াই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত কিন্তু ভাৰতীয় প্ৰকৃতিৰে উইথ ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট নট উইথ ইউৰোপিয়ান স্পিৰিট কৈছে ভাৰতৰ অন্তৰাত্মাৰ আলোকেৰে সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ আধুনিক সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হেতু প্ৰয়াস কৰিব পাৰিব লাগিব এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গৈছে সমাজকে আধ্যাত্মিকতাৰ জাগ্ৰত বিগ্ৰহ কৰি তুলিবলৈ এক বৃহত্তৰ সমন্বয় সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ যাতে থ্ৰু স্পিৰিচুৱেলিটি উই ক্যান সলভ অল প্ৰবলেমছ অফ এক্সিস্টেন্স আৰু প্ৰয়োজনত কৈছে দৰকাৰ হলে সমাজকে আধ্যাত্মিকতাৰ মুক্ত বিগ্ৰহ কৰি তুলিব লাগিব কৈছে এই নৱজন্মৰ তৃতীয় তথা সকলোতকৈ দুৰুহ কাম আৰু কৈছে এই কাম আমি যিমান দ্ৰুততৰভাৱে কৰিব পাৰিম সিমানেই ভাৰত সিমান দ্ৰুততৰভাৱে বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰিব এইবোৰ কথা আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিক্যালি যেতিয়া ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে মই ইয়াত আজি আপোনালোকক ভাৰতৰ নৱজন্মৰ মূল চৰিত্ৰটো কি আছিল সেইটো কলো কি তিনিটা কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আমি সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিলো আৰু 3 লাইনস অফ ইণ্ডিয়ান ৰেনেসাঁ ত্ৰিবিধ ধাৰা মানে প্ৰবাহ এই তিনিটা হল তাৰ কাম কৈছে দি ৰিকভাৰী অফ দি ওল্ড স্পিৰিচুৱেল নলেজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স নলেজও ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব তাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব দুইটাই কৈছে দি ৰিকভাৰী অফ দি ওল্ড স্পিৰিচুৱেল নলেজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ইন অল ইটস স্প্লেণ্ডাৰ ডেপথ এণ্ড ফুলনেছ ইজ ইটস ফাৰ্ষ্ট most essential work. This is the first. Second, the flowing of this spirituality. এই আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰবাহ তাক প্ৰবাহিত কৰিব লাগিব বুৱাই দিব লাগিব or the flowing of this spirituality into new forms of philosophy, literature, art, science and critical knowledge is the second. আৰু third কাম কি কৰিব লাগিব নৱজন্মৰ an original dealing সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ মিক্স কৰি নহয় বলে আধা ইউৰোপিয়ান নলেজ আধা ভাৰতীয় নলেজ ওই যে an original dealing কাৰ লগত ডিলিং কৰিব দিছে an original dealing with modern problems যিমান আধুনিক সমস্যা আছে an original dealing with modern problems in the light of the Indian spirit and the endeavor to formulate a greater synthesis of a spiritual society. Eta brihattor সমন্বয় সূত্র greater synthesis kihor of a spiritualized society is the third and most difficult. Ar jetialeke ami tinita kam koribo noaru we cannot claim that we are Vishwaguru. We cannot claim
that the mission of Indian nationalism is fulfilled. We cannot claim India is reawakened. With this, allow me to conclude here. Are ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ হাতত এই যে আধুনিক সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ক্ষমতা আছে নে নাই ভাৰতীয় জ্ঞানৰ মাজত সেই শক্তি আছে নে নাই কিন্তু এই যিখিনি আমি ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো these things will be again taken up in a comprehensive manner at an appropriate stage of our discussion when I will be taking up Indian Renaissance. Thank you and namaskar to all. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Anybody? Thank you, sir. Myself, Pratishmita Das, Research Scholar, Department of Philosophy, Guwahati University. Thank you, sir, for such a wonderful and informative lecture. Apuni etiai nokoribo age konobai interaction kore niki olo opekkha koro. Okay, sir. So, dear participants, if the session is open for discussion, if you have any query, you may ask to our honorable speaker. Microphone has been open. You can open your microphones now. You can open your microphone, and if you have anything to discuss, you can freely discuss or express your comment, or you can ask anything. Sir? Hi. Sir, Prasanjit Chakraborty কৈ আছিল গুৱাহাটী Hi. Sir, এটা প্ৰশ্ন আছিল এই যে আমাৰ যে philosophy of non-violence কোনবা মাৰিলে আমি নামাৰো something like that. Sir, is it one of the causes of our downfall? Etu eke akhare koa kothatu tan eke akhare koatu tan ami shoktir proyog ketia korim it cannot be a license for all but tar ortho etu nohoy je ami proyojonot shokti proyog nokorim shokti proyog if it deems necessary jodi shokti proyog proyojoniyo hoy সকলো ধৰণৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব মানসিক শক্তি শাৰীৰিক শক্তি অৰ্থনৈতিক শক্তি যদি শক্তি প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় it is an indulgence violence আৰু use of power দুটা বেলেগ অৰ্থ violence শব্দটোৰ অৰ্থ বেলেগ আৰু use of power এটা বেলেগ বস্তু for self defense মই কলুটো যে for self defense for anything if use of power is inevitable gotike moi use of power is not ruled out I am not ruling out use of power but it does not mean je ami any time kebol matro shokti ei proyog korim ami gyanu proyog korim ami knowledge proyog korim gotike jodi karon ideal society Sri Torobindoi koise sarita tar hol foundation tar wheel sarita wheel ki first is knowledge second is ki unity third is power fourth is freedom ar tar babe apuni Mahabharator juddho loi sao Sri Krishnoi prothomote juddhor agote কিমান শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে শেষত গৈ কৈছে যে মাত্ৰ 5খন গাঁও দিলেও যদিও ভীমৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে দ্ৰৌপদীৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে মই তোমালোকক গ্যাৰান্টি দিছো পাণ্ডৱৰ হৈ মই গ্যাৰান্টি দিছো তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কি কলে যে বেজিৰ আগত উঠা মাটিও নিদিয়ে বিনা যুদ্ধে তেতিয়া যদি পাণ্ডৱে যুদ্ধ নকৰে এয়া কাপুৰুষতাৰ পৰিচয় গতিকে যদি প্রয়োজন if it is necessary we have to use power if it is not necessary we will not use power okay thank you aru konobai kiba khodibo anything konobai open the microphone, unmute the microphone, and you can then share your comments or anything.
It seems that nobody will be interacting anymore, so we may go for conclusion. You may conclude now. Thank you, sir, for such a wonderful and informative lecture. I'm sure all the participants have been benefited from it. Thank you all for your participation in the discussion. I would also like to offer my sincere gratitude towards Team IKS for arranging such a great lecture series on Indian education system. And last but not the least, I would like to thank Dr. Diganta Vishwa Sharma sir for spending his valuable time with us and also delivering such a thought-provoking lecture on Indian knowledge system. Also, I am thankful to all the participants who joined us for today's lecture and made it a success. I hope you are taking away many things from today's lecture. On that note, we have come to the end of this beautiful session. I'd like to thank you all. Thank you. Thank you. Namaskar. And we will be meeting in the next session. Thank you. Good night to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The messaging is open for 1 hour from now. After that, the messaging will be closed. Thank you.